علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں سدرا افضل اور میں ہوں سحری سلیم۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ اپوزیشن نے PDM میں جان ڈالنے کے لیے ایک دفعہ پھر سر جوڑ لیے۔ اسلام آباد میں سربراہی اجلاس طلب کر لیا۔ شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ کورونا کے باعث مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس بھی جمع کروا دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹرز نے سفر کرنے سے منع کرتے ہوئے انہیں لندن میں اپنی رہائش گاہ کے قریب تک ہی محدود کر دیا۔ افغان فوج کی پے در پے شکستوں اور طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکامی پر افغان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف کو برطرف کرتے ہوئے جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو نیا آرمی چیف تعینات کر دیا ہے۔ ادھر طالبان دھڑا دھڑ علاقوں پر قبضہ کرنے لگے، کابل سے صرف 200 کلومیٹر دور رہ گئے۔ اتنے پیسے لگنے کے بعد افغان فوج پتوں کی طرح کیوں بکھر رہی؟ آخر افغانستان کو دیے جانے والے 2000 ارب ڈالر زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے افغان عوام کو اپنے حکمرانوں کے سامنے سوال رکھنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار۔ پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا ہے لائیڈ آسٹن نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران افغانستان کی صورتحال، علاقائی سلامتی اور استحکام پر بات کی۔ اپوزیشن جو مرضی کر لے، عمران خان ٹکا کے 5 سال پورے کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا دبنگ بیان، کہتے ہیں بلاول بھٹو جس دن کا پیدا ہوا عدم اعتماد پر ہی چل رہا۔ نواز شریف 16 فروری سے فارغ ہیں، انہوں نے پاسپورٹ میں توسیع کی درخواست نہیں دی۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کی جانب سے آزادی صحافت کانفرنس کا انعقاد۔ مجیب الرحمان شامی اور عوریہ مقبول جان سمیت 27 ممالک سے صحافیوں کی شرکت، آزادی صحافت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بات چیت۔ اور ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانپور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار کے ساتھ دکانوں پر 14 اگست کی مناسبت سے ملبوسات بھی سج گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بات کریں گے افغان آرمی چیف کی افغان فوج کی پے در پے شکستوں اور طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکامی پر افغان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف کو برطرف کرتے ہوئے جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو نیا آرمی چیف تعینات کر دیا۔ افغان حکومتی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ برطرف آرمی چیف عبدالولی احمد زئی سے ملک میں جاری کشیدگی پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے اور ملک میں کئی صوبوں کے دارالحکومت پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ طالبان کی دارالحکومت کابل کی طرف سے بھی پیش قدمی جاری ہے۔ صوبے فارا، بدخشاں، بغلان، نمروز، جوزجان، قندوز،
سرائے پل، تخار اور سمنگان پر طالبان کا قبضہ ہے، جبکہ ایبک، قندوز، تالقان، شبرغان اور زرنج بھی طالبان کے زیر قبضہ آ چکے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی طالبان کے مخالف گروپ کے گھر مزار شریف پہنچ گئے، جہاں پر انہوں نے عبدالرشید دوستم سے ملاقات کی اور طالبان کو روکنے کے لیے متفقہ حکمت عملی پر غور کیا۔ طالبان بڑی تیزی سے کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور صرف 200 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عام شہری کابل سے انخلا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے پیسے لگنے کے بعد افغان فوج پتوں کی طرح کیوں بکھر رہی ہے؟ آخر افغانستان کو دیے جانے والے 2000 ارب ڈالر زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے افغان عوام کو اپنے حکمرانوں کے سامنے سوال رکھنا چاہیے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ افغان عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن افغان سیاستدان اور جرنیل ارب پتی ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان جرنیل بیرون ملک اثاثے بنا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کرپشن کس طرح ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے، اس کی مثال افغانستان ہے۔ افغانستان میں آج کل حالات بہت کشیدہ ہیں۔ طالبان نے افغانستان کے 75% حصے پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے دوحہ میں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان، روس، چین اور امریکہ کے نمائندے شریک ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ٹیلی فونک رابطہ کر کے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں شخصیات کے درمیان خطے کی سیکورٹی صورتحال اور استحکام سے متعلق مشترکہ مقاصد کے حصول پر بات چیت ہوئی۔ جان کربی نے بتایا کہ لائیڈ آسٹن نے پاکستان کے آرمی چیف سے خطے میں باہمی مفادات کے حصول کے علاوہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر دفاع اور پاک فوج کے سربراہ نے پاک امریکہ دفاعی تعلقات میں وسعت پر بھی بات چیت کی۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا تھا کہ لائیڈ آسٹن نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران افغانستان کی صورتحال، علاقائی سلامتی اور استحکام پر بات بھی کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے، عمران خان ٹکا کے 5 سال پورے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا بلاول بھٹو جس دن کا پیدا ہوا ہے وہ عدم اعتماد پر ہی چل رہا ہے۔ نواز شریف 16 فروری سے فارغ ہیں، انہوں نے پاسپورٹ میں توسیع کی درخواست نہیں دی۔ میں اپوزیشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ آسمان پہ لے جاؤ، پاؤں زمین پہ لے آؤ، خلا میں لٹکو۔ عمران خان ٹکا کے 5 سال پورے کرے گا، اور آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جمہوری ایکٹیویٹی کرنا چاہیں آپ کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اپوزیشن کو میں کبھی کبھی مفت مشورے دیتا ہوں، آج بھی مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ پاکستان یہ ریجن انٹرنیشنل سیاست یہاں ہونے جا رہی ہے، ڈومیسٹک سیاست کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہ جلسے جلوسوں سے آگے جانے جا رہا ہے، اور اس ملک کی اکانومی کا سٹینڈ کرنا اور اس ملک کا دنیا میں اصولوں پہ زندہ رہنا کہ نہ اپنی سرزمین کسی کو دیں گے، نہ اپنی سرزمین پہ کسی کو مداخلت کرنے دیں گے، یہ وہ سلوگن ہے جو عمران خان نے لگایا ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کی جانب سے آزادی صحافت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی اور یا مقبول جان نے آزادی صحافت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آزادی رائے ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر شاہد چوہان نے کہا کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کا بنیادی مقصد اوورسیز پاکستانی صحافیوں کو متحد کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان کی مثبت تصویر کشی کو مزید بہتر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ کانفرنس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے 27 ممالک میں مقیم پاکستانی صحافیوں نے شرکت کی۔ آن لائن کانفرنس میں سینئر صحافی فہمیدہ یوسفی، متی اللہ، ظہور مرزا رضوان، وسیم بٹ، مہوش ظفر، خرم شہزاد، عامر صدیق، جاوید عظیم اور ایاز محمود نمایاں تھے۔
मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। सब्ज हिलाली पश्मों की बहार के साथ दुकानों पर 14 अगस्त की मुनासबत से मलबूसात भी सजे हैं। देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। यूँ तो 14 अगस्त के शुरू होते ही शहर भर में सब्ज हलाली परचम, झंडियों और बैजेस के स्टॉल सजाते हैं। वहीं गारमेंट्स की दुकानों पर भी 14 अगस्त की मुनासबत से बच्चों के लिए खूबसूरत मलबूसात दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि खुशी के इस मौका पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से तमाम मलबूसात पर खसूसी नर्ख रखे गए हैं ताकि हर शहरी हुब्बुल वतनी के जज्बात सरशार होकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर सके। 14 अगस्त की मुनासबत से हर साल हम जश्न आज़ादी की मलबूसात का स्टॉल लगाते हैं और निहायत ही मुनासिब मार्जिन पर इनके रेट लगाते हैं ताकि तमाम शहरी इनको खरीद कर जश्न आज़ादी मनाएं। शुक्रिया पाकिस्तान। शहरियों का कहना है कि हम जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाते हैं। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने ताबीर किया। मैं अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए जो हमारे आज़ादी का दिन है उसके लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और उनके लिए बेदरायक जज्बे और जो हमारे लिए खून की जो नहरें बहाई गई थी उसके लिए आज हम इस आज़ाद मुल्क में बह रहे हैं। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अब हमारा माशाल्लाह हमारा हिस्सा बन चुका है और जो जम्मू कश्मीर है वो क्या इंडिया के हिस्से में। आज वहाँ देखें कि किस तरीके से वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। ये हमारे उन बुज़ुर्गों, हमारे उन शोहदा की कुर्बानियों का जज्बा है और उनकी शहादत है कि जिसके लिए आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, आज़ादी के साथ रह रहे हैं। अल्लाह पाक ये हमें दिन बार बार नसीब करे और हर साल इसी तरह हम जोश जज्बे के साथ ये दिन बार बार मनाते हैं। शहरियों का यही कहना है कि आज़ादी के इस मौका पर हमें कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद करना चाहिए जो इस वक्त इंडिया के जुल्म और बर्बरीत का शिकार हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जश्न पाकिस्तान इस तरह से मनाएं कि दुश्मन क़ुव्वतों को पैगाम जाए कि हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी कभी नहीं भूलती। किसी को जरूरत ना रहे कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब खबर शामिल करते हैं मरी से, जहां आर्ट्स काउंसिल में जारी जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में महफिल हुस्न क़ुराते नात का इनेकाद किया गया। आका की मोहब्बत में दिल दर्द का मारा है, आका की मोहब्बत में एक पल तो कभी उनकी, एक पल तो कभी उनकी मुझ पे नजर होगी। मलिका कोहिसार मरी में जश्न आज़ादी को शयान शान तरीके से मनाने के लिए पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी के ज़ेर एहतमाम जारी हफ्त रोज़ा प्रोग्रामों के सिलसिले में महफिल हुस्न क़रात का इनेकाद किया गया। तक़रीब में दीनी मदारिस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि आवाम भी इस तक़रीब में भरपूर अंदाज से शरीक हुए। जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम में तहसील भर से 10 से ज़ायद मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने हुस्न क़रात में इंतहाई दिलनशी अंदाज से कुरान पाक की तिलावत की, जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल पेश किए। इस मौका पर आर्ट्स काउंसिल की गैलरी में नामवर ख़तातों के फ़नपारों पर मबनी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। अब बात करेंगे मुहर्रम उल हराम की। चांद नजर आने के बाद पाकिस्तान भर की तरह उमरकोट में लोग अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नियाज़े हुसैन और लंगर का वसी इंतज़ाम करते हैं। सबीलों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं उमरकोट में मौजूद अपने नुमाइंदे असलम सागिर से। जी सागिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमरकोट में। पाकिस्तान भर की तरह मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है और उमरकोट में भी लोग अकीदतन और मोहब्बत से हुसैन पाक के नज़र और नियाज जो है सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम हो रहा है उमरकोट में भी।
लोग इस वक्त सबीलें भी चला रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक सबील के स्टॉल पे मौजूद हूँ। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके सबील चलाने का क्या मकसद है। आप ये जो सबील चला रहे हैं इसका क्या मकसद है सबील चलाने ये का? मौला हुसैन के नाम पर चला रहा हूँ सबील। इससे हमें सुकून मिलता है और हर साल के साल ये चलाते हैं। जी, उस शायरी का कहना है कि हम हर साल इमाम हुसैन पाक के मोहब्बत में जो है ना सबील का सिलसिला हर साल चलाते हैं। सबील चलाने से हमारे रूह को, हमारी कल्ब को एक दिली सुकून मिलता है। जी, मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के हवाले से थाना सदर शुजाबाद में CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ताजर बरादरी और अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। शुजाआबाद से अतीकुर रहमान खोखर की ये रिपोर्ट देखिए। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्च ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से थाना सदर शुजाबाद में मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें DSP जवाद सखा, इंचार्ज सिक्योरिटी शाबाना साहब, SHO सिटी उमर फारूक, SHO सदर अली रज़ा, SHO राजाराम राव सलमान समेत लसन दौरान मेंबर अमन कमेटी नवाब अफसर खान चाकरानी, ख्वाजा महमूद अल हक, हाजी अख्तर कुरैशी, ख्वाजा मोहम्मद हाशिम समेत साफ़ी बरादरी, वकला बरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर CPO का कहना था, साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसलिए साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। रोड की पाबंदी और वक्त को यकीनी बनाएं, क्योंकि जो वबा है पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और अब इसका जो डेल्टा वेरिएंट है वो भी आ चुका है। तो इस सिलसिले में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है कि मुहर्रम की मजालिस और जुलूसों के दौरान आप कोरोना SOPs की जो कि हुकूमत ने इशू की हैं उनकी लाजमी पाबंदी करें। CPO मुनीर मसूद मार्च का मजीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस और जलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। जलूस और मजालिस के दौरान हुकूमत की तरफ से जारी करदा ज़ब्त अखलाक की पाबंदी की जाएगी। मजालिस और जलूसों के औकात की पाबंदी की जाएगी। CPO मुल्तान ने शिरका के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। कैमरा मैन हमाद इरफान के साथ अतीकुर खोखर, MM5 न्यूज़, शुजाबाद। चीचावती के गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल में तहसील की सतह पर एंटी डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिला में पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें बताया गया कि डेंगू मोज़ी बर्स है, इसके तदारीक के लिए हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। पेंटिंग मुकाबले में बच्चों ने अपने आर्ट के जरिए बताया कि डेंगू से बचाव के लिए कौन से हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। बच्चों ने अज़्म किया कि वो अपने घर में भी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखेंगे ताकि स्कूल के साथ साथ उनके घर भी महफूज रहें। आज तहसील की सतह पर एंटी डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिले में मुकाबला जात का इनकाद किया गया है, जो कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल MC ब्लॉक नंबर 11 में है। बुनियादी मकसद इसका यही है कि अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, वालिदैन में और पूरे माशरे में इस बात की आगाही फराहम करना कि डेंगू मच्छर से किस तरह बच सकते हैं और इस बीमारी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कोट अदू के इलाके पीर झुग्गी मोड़ में निजी स्कूल की बच्चियों और उस्ताज़ा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए निजी स्कूल की इंतजामिया और बच्चियों का मौक़िफ़ था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उनका स्कूल बंद करवा दिया। तुलबा का कहना था इम्तिहानात सर पर हैं, लेकिन पुलिस उनकी पढ़ाई में खलल डाल रही है। उनका कहना था पुलिस एहलकारों ने मैट्रिक की तलबा को ज़द-ओ-क़ौफ़ भी किया। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से ASI इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कल यहाँ तालीम जारी थी और कल सुबह तकरीबन ये पुलिस वाले हैं, ये काफ़ी तंग कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे यहाँ हम भेजते हैं सेफली स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं भेजते कि स्कूल में जाके जाती हूँ और पुलिस वाले दाखिल हों। किस कानून में लिखा हुआ है कि ये पुलिस वाले स्कूल के अंदर दाखिल हो और लड़कियों से सवाल जवाब करें? मेरा मुतालबा है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। और पुलिस वालों से अपील है कि ये पुलिस स्कूल के अंदर दाखिल ना हो। कल पुलिस वाले भी आए तो वो हमें टॉर्चर कर रहे थे और हम कह रहे थे कि आपको छुट्टियां हैं और आपने ये स्कूल में नहीं आना, जबकि हमारी पढ़ाई ज़ाया हो रही है, हमने पढ़ना है। PTI डिस्ट्रिक्ट मुल्तान और कोऑर्डिनेटर नारकोटिक्स कंट्रोल मुल्तान की रिहाइशगाह पर एहसास कफालत प्रोग्राम का कैंप लगाया गया, जहां पर मर्दों खातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में अपने नाम दर्ज करवाए। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद समीउल्लाह बुखारी से। जी समी, आगाह कीजिएगा। उधर मुल्तान में गुल नसरीन सेक्रेटरी मैनेजमेंट वाइस चेयरपर्सन नारकोटिक्स की रिहाइशगाह पर जहां असास कफालत प्रोग्राम का एक कैंप लगाया गया है, इसके हवाले से जानते हैं गुल नसरीन से, उनका क्या कहना है। जी मैं इस हवाले से ये बताना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म के विज़न को लेकर
ہم لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اور احساس کفالت پروگرام جو ہے یہ خاص وہ پروگرام ہے جو کہ وزیر اعظم نے غریبوں کی مالی مدد کے لیے شروع کیا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے گو کے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں، لیکن آج جو ہم کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں اس میں غریبوں کے لیے جو 12,000 روپے کا جو وظیفہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ اور دیگر اس طرح کی جو مالی امداد ہے اس کی رجسٹریشن ہم لوگ کروا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سارا کراؤڈ ماشاءاللہ میرے پاس جمع ہے، کیونکہ میں اس ایریا میں بیٹھی ہوں، یہ زین قریشی صاحب کا حلقہ ہے، اور یہاں پہ میں سراؤنڈنگ کے ایسے ایریاز ہیں جیسے 17 کسی، 18 کسی، کوٹ رب نواز اور اس طرح کے دیہی علاقہ جات یہاں پہ بہت زیادہ، غربت کی ریشو یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کیمپ بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا۔ جی، جیسا کہ گل نسرین سیکٹری مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم کے ویژن کو آگے لیتے ہوئے غریبوں کی آواز بننے کے لیے اپنے کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 نیوز۔